प्रथम अध्याय आज हूँ कौन आमर श्लोक आम आलोचना करिया 18 नहीं लिंक हूँ जे आपन संस्कृति घोरा जन्मान विभस्व गुरुणाम ततः सद्यो विमुच्यत विभेति स्वयं भयं अर्थात जहाँकर नाम विवेश अवस्था कले भय मध्य भयभीत होता है ताहले अन्य मान कथा बा कौन आम आलोचना करवा से भगवान केते श्रेष्ठ बा केते महान अटंती आम पुनः आलोचना कले कौन ना जत्पाद संश्रया सुत मुनय प्रसमायन सद्य पुनन्ति उपसृष्टा सु सुधुर्नी आप अनुसेवया अर्थात जो चरण कमल को मुनय मुनि माने सर्वदा स्मरण करछंती से जदि से साधु बा से मुनि को जदि स्मरण करवा मात्र ही आमे पवित्र हवा तत्क्षणात पवित्र आमे हवा ताले से भगवान कृष्ण केते श्रेष्ठ अटंती एवं तापर आम आलोचना कले 16 केते को वा भागवत तस्य पुण्य श्लोकड़ कर्मणः शुद्धि काम न शृणुयात् जस कଳି मलापहम तेणु किए अच्छी एमती जी भगवान कर कथा को श्रवण करिव नाही अर्थात ए कଳି जुगरु उद्धार हबाकु चाहूची ए दुखपूर्ण कष्टरु उद्धार हबाकु चाहूची ताले किए अच्छी सेमती जे भगवान कृष्ण से महान श्रेष्ठ भगवान कर कथा को श्रवण करबा पई चाहिबो नाही ताले आमे 17 आलोचना करबा नहीं 17 नहीं बोथ 18 नहीं 17 रेडी पढ़िया बही समझ में अच्छन तो आज्ञा आज्ञा नस्य कर्माणि उदाराणि पढ़ो समझते तस्य कर्माणि उदाराणि तस्य कर्माणि उदाराणि तस्य तस्य कर्माणि कर्माणि उदाराणि उदाराणि परिगीतानि सुरीभिः परिगीतानि परिगीतानि सुरभिः सुरीभिः परिगीतानि सुरीभिः परिगीतानि परिगीतानि सुरभिः सुरीभिः ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहि न ब्रूहि न श्रद्धधानानां ब्रूहि श्रद्धाधानानां नः श्रद्धाधानानाम् ब्रूहि न ब्रूहि न श्रद्धाधानानां श्रद्धधानानां लीलाया तथतः कलह लीलया लीलाया दधतः दधतः कलः कलहम् लीलया तथतः कलह ब्रूहि न लीलया दधतः कलः तस्य कर्माणि उदाराणि तस्य तस्य कर्माणि कर्माणि उदाराणि उदाराणि परिगीतानि सुरीभिः परिगीतानि परिगीतानि सुरभिः सुरीभिः ब्रूहि न श्रद्धानानाम् ब्रूहि ब्रूहि न न श्रद्धधानानां श्रद्धाधानानां लीलया ततः कलह लीलया लीलाया दधतः दधतः कलः कलहम् पढ़न्तु
तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणा श्रद्धध्यानानां लीलया दधत कलः। हरे कृष्ण। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरेभिः ब्रूहि न श्रद्धधानान्यं लीलाया दधत कलाः। परंतु नेक्स्ट समस्त पढ़ंतु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः सददानं लीलयां दद्धतः कलहम्। हरे कृष्ण। गीतांजलि माँ पढ़ा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। तस्य कर्माणि दारुणं परिगीतानि रोहिणां श्रद्धधाराणं ददाय देवकपराणं। गीतांजलि माँ पढ़ा। गीतांजलि माता जी पढ़ंतु। ठीक अच्छे। हरे कृष्ण। तस्य तांकर कर्माणि दिव्यमान उदाराणि महान भावता परिगीतानि प्रसरित सुरभि महापुरुष मानक द्वारा ब्रूहि कृपा करी कहतु न आंभ मानक श्रद्धाना दानाना आदर पूर्वक ग्रहण करिबा निमित्त तत्पर लीलाय लीलामान ददतः प्रकाश पाइले कलाह अवतार मान तांकर दिव्य लीलामान शालीनता पूर्ण एवं कृपा पूर्ण अटे एवं नारद आदि ऋषिगण बराबर अतृप्त हृदय तांकर लीला गुण गान करी चलिछन्ति। कंटेस्ट को बुझिया चेष्टा करंतु। आमे आलोचना करी आसुचे सैनिक ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न पचारछन्ति। कौन पचारले? कृष्ण कथा कहंतु। नहीं, हमको कृष्ण कथा कहंतु। कारण जो भगवान का नाम को स्वयं भय मध्य भयभीत होता है बा जो भगवान का चरण कमल को मुनि माने स्मरण करिथिबारु से मुनि मान को स्मरण करी तत्क्षणात जने पवित्र होता है। किंतु से भगवान महान एते महान तांकर जस एते तांकर जस प्रसिद्ध अटे तेणु से भगवान कर कथा कहंतु। तस्य कर्माणि उदाराणि श्री भगवान कर दिव्य हूँ कण उदार तस्य कर्माणि जन्म कर्म छमे दिव्यम भगवान कर जन्म और कर्म हूँ कण दिव्य तेणु भगवान कर कर्म माने कण दिव्य परिगीतानि सुरभिः केमती दिव्य ना महापुरुष द्वारा जो माने महापुरुष अटंती जो माने शुद्ध भक्त अटंती से माने कौन कर परिगीतानि सदाबले भगवान कर लीला को वर्णना कर बुझे है। एमती नुह कि जे भगवान कर लीला बोरिंग करुच्ची भगवान को लीला सरीगला ना कि नाई कारण ये भगवान को लीला दिव्य अटे भगवान को लीला एते दिव्य एते सुंदर अटे तेणु यही भगवान को लीला को समस्ते महापुरुष माने ज्ञानी माने भक्त माने नित्य सर्वदा गान करती तेणु ब्रूहि न श्रद्धाना अर्थात आंब मान को लीलाय से जो भगवान कर लीला
ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ମାନ କଣ ଦଦତ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନିକ ଆଦି ଋଷି ମାନେ ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କନକ୍ଲୁଜନ କଲେ ନା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଯଶ ଅଛି, ଭଗବାନ ଏତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଶକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏନି ଟାଇମ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଲିଙ୍ଗ ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହିଁକି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ? ତାହେଲେ କଣ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ? ଯଦି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କାହିଁକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ତମେ ତମେ ଏତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟ, କଣ ଅଛି କି କୃଷ୍ଣ କଥାରେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ କୃପା ଅଛି। ଜଣେ 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ କୃପା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଟୋନ ଟା ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲିୟର ହଉନି। ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାଉନି ପ୍ରଭୁ, କ୍ଲିୟର ଯାଉନି? ନା ଶୁଭୁନି। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କଥା ବହୁତ କୃପାଦାୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା କଥା। ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କୃପା ମିଳେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ରେଣୁମା ଖାଲି ବହି ଆଣିଲେ ହବ କି? ଶୁଣୁଛ କଥାଟି, କହୁନା, ଆନ୍ସର ଦଉନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସୁତ ପ୍ରଭୁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରେ କୃଷ୍ଣ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, କଣ ଅଛି କି କୃଷ୍ଣ କଥାରେ? ତା ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ତାଙ୍କ କଥାରେ କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେ ବହୁତ କଣ ଦୟାଳୁ। ତାଙ୍କ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ହୁଁ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି ଭଗବାନଙ୍କ ଆମ ଶୁଣିଲେ। ଆମ ଲିଙ୍କ ରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଯେମିତି କହୁଛେ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆପଣ ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ଟପିକ ବାହାରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଟପିକ ଯେ ଆଲୋଚନା ସେ ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସୈନିକ ଦୃଶ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ, ଯୋଉ ନାମ କଣ କରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି କିଏ ଜଣ ଅଛି ଯେ କଳିରୁ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବନି? ବୁଝିପାରିଲି? ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପବିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି, ବା ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପବିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କେତେ ମହାନ, ସେ ଭଗବାନ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କର୍ମ ହଉଛି କଣ? ଦିବ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି କଣ? ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବା ଭକ୍ତ ମାନେ ସର୍ବଦା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା, ଏନି ଟାଇମ, ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ, ଅଲୱେଜ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କେତେ ପବିତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କେତେ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିଲା। ଏବେ ବୁଝିହେଲା ନା? ଆଉ ଥରେ କହିବି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଲା, ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ପଡେ ନା କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ତ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ କେତେ ମହାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୈନିକ ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବ, କଣ ଅଛି କି? ତାର ଉତ୍ତର ହବ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲିଙ୍କ ଦେଇ କହିବେ, ନହେଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କଣ? ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବା କି ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢୁଛେ କି ବାୟୋଲୋଜି ପଢୁଛେ,
तीन थर पढ़ले चार थर पढ़िया भल लगे कि ना କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ସର୍ବଦା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କଣ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। କେମିତି ମହାନ ଅଟନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ବିଭେତି ଭୟଂ, ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହଉଛି। ବିବଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯଦି ଅକସ୍ମାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିଦଉଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସାଧୁମାନେ ପବିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେତେ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା କେତେ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମାନ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲି କଣ ବୁଝିବନି ହେଲା, ଏଥର ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ନା ପଛକୁ ଯିବା? ବୁଝିହେଲା ପ୍ରଭୁ। ବୁଝିହେଲା ତ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ମହାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ହେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ହେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଦି କର୍ମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ହଉଛି କଣ? ଦିବ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଆଦି କର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଏହା ଉଦାର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଜୀବକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନାଇଁ, ଆମେ ରାମାୟଣ କେତେଥର ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ? ଝୁନୁମା ରାମାୟଣ କେତେଥର ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ? ଫିର ବି ଏବେ ବି ଆମେ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଛେ। ଏବେ ବି କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ରାମାୟଣ ଚାଲିଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି? ରେଣୁମା ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରେଣୁ ମାତାଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କେତେଥର ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ? ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲେଣି। ଫିର ବି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ନାଇଁ? ଦିବ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମାନ ଏବେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଜଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଯେତେ ଦର୍ଶନ ସେତେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଇଏ କର୍ମକୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଜେନାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅତି, ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନା? କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାରେ ସାର କଣ କଥା ଅଛି? କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମା କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ? କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବା ସମସ୍ତ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ସହିତ এই ଜଗତରେ ଅବତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅବତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ଅବତାର ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଜଗତରେ ଅବତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଇଏ ଟୀକା କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଭାଗବତ ପଢିବା, ଗୋଟେ ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲେ? ଲିଙ୍କ ବୁଝିଲେ ତ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ଏତେ ମହାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମକୁ ସାଧୁମାନେ ଏନି ଟାଇମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ହେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ତା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମହାନ ଏବଂ ମହାନୁଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ କମ ଅଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମାନେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବା ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି?
ना से माने भगवान को विषय रे इनसफिशिएंट कौन श्रवण इनसफिशिएंट श्रवण पे यदि भगवान कर कथा श्रवण करिवो से निश्चिंत रूपे भगवान को दर्शन करिए कर्ण रूप रूपक चक्र से दर्शन करिवो किंतु जो मैंने कथा श्रवण करूनाहांती भगवान कर से माने भगवान को निष्क्रिय कहती अर्थात भगवान नाहांती कि कहती तांकर କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ महान भाव अटे अर्थात भगवान कर जो दिव्य कर्म ଯେପରିକି भगवान पिलाटे बेले काले दहन लीला करिबा गोवर्धन पर्वत धारण करिबा केसी नामक दैत्य को वध करिबा और गोपी मानकर वस्त्रण करिबा ये जो सुंदर सुंदर लीला मन करछंती भगवान का जन्म भी दिव्य अटे भगवान केमती जन्म हंती मातृगर्भ आसती नहीं भूस किना चतुर्भुज रूप प्रकट हंती पुण्य द्विभुज रूप रूपांतरित हंती ये जो जन्म कर्म भगवान जो कौन अति महान अटे तेणु भगवान ये जन्म कर्म बा भगवान करिला को आमे जेतेले श्रवण करिबा श्रवण कीर्तन करिबा ताहले आमे भगवान को अनुभव करिबा भगवान को जानी परिबा साक्षात भगवान को उपस्थिति हम अनुभव करिबा तेणु अल्प बुद्धि संपन्न लोक अर्थात जो माने भगवान को विषय रे श्रवण कीर्तन करूनाहांती से माने कहते जे भगवान नाहांती जो माने भगवान कर दिव्य कथा श्रवण करती से माने भगवान को कौन करती दर्शन करती भगवान कथारे मजी जाती अनुभव करती भगवान कर उपस्थिति को अनुभव करती तेणु से माने केतले कहबेनी जे भगवान नाहांती बोली तेणु भगवान नाहांती को माने कहउछंती जो माने भगवान कर गुण कथा को श्रवण करूनाहांती क्लियर फास्ट पॉइंट आगु जिबा तांकर उपाय प्राकृत और अप्राकृत सृष्टि अत्यंत आश्चर्यमय नाना प्रकार रंग बिरंग पूर्ण अटे भगवान कर प्राकृत अप्राकृत सृष्टि अर्थात भगवान जो जगत सृष्टि करछंती ये वंडरफुल कहतु निश्वास भगवान निश्वास नेले असंख्य रूप भगवान का रूप असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि होची निश्वास आपण म्यूट करंतु मझिरे काय अनम्यूट करछंती मा स्टर होचे आपण बुझि पानाती कथा फ्लो कटि होची ना म्यूट कर दंतु म्यूट कर दोची बुझिला तेणु कौन कहतले भगवान कर जे निश्वास भगवान छड़ती भगवान कर रोम अनेक अनेक अनंत कोटि विश्व सृष्टि होची भगवान निश्वास टाणुचंती भगवान निश्वास रे अनंत कोटि विश्व ध्वंस भी होची भगवान कर सृष्टि होची विचित्र आश्चर्यमय सृष्टि अर्थात ये जो सूर्य तारामंडल चंद्र को देखे लगुच जे सूर्य को थोई दे पेंडु पेंडु उत्तर पेंडु के थोई दे भगवान का सृष्टि केते आश्चर्यमय देखो नहीं कह प्रकृति को देखिले हमें जानी परिबा जे भगवान का सृष्टि केते आश्चर्यमय खाली प्राकृतिक अप्राकृत सृष्टि मध्य चिन्मय जगत सृष्टि मध्य आश्चर्यजनक अटे ए सबु अत्यंत सुंदर भाव श्रीला नारद व्यास वाल्मीकि देवल असित मध्य श्री चैतन्य रामानुज विष्णु स्वामी निम्बाक श्रीधर विश्वनाथ बलदेव भक्ति विनोद सिद्धांत सरस्वती आदि मुक्त पुरुष वर्णना कर जो भगवान कर वंडरफुल कृष्ण श्री कृष्ण भजन पढ़ते जानते हुए ये जो भगवान का आश्चर्यमय लीला आश्चर्यमय सृष्टि को ये महापुरुष माने सर्वदा वर्णना कर महापुरुष शिला नारद नहीं का
ଶିଳ ନାରଦ ମାନେ କଣ? ନାରଦ ମୁନି ଏବଂ ବ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀଜନ ମୁନିଜନ ବା ଭକ୍ତଜନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଧାମ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମହା ମହା ମହିମାମୟ ଅଟେ। ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି କଣ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଧାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାମ, କଣ କୋଉ ଧାମ? ବୃନ୍ଦାବନ କହିପାରିବା, ମଥୁରା କହିପାରିବା, ଦ୍ୱାରିକା କହିପାରିବା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କହିପାରିବା, ନଦିଆ ନବଦୁଗ ଧାମ କହିପାରିବା, ଅଯୋଧ୍ୟା କହିପାରିବା, ଅହୋବିଲମ କହିପାରିବା। ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ନିତ୍ୟ ଅଟେ। ନିତ୍ୟ ମାନେ କଣ? ହୁଁ ହଁ, ନିତ୍ୟ ମାନେ ସର୍ବଦା କଣ? ଏ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ସେ ଧାମ, ଏ ଧାମ ସର୍ବଦା ରୁହେ, ସେ ଧାମରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ, ଚିନ୍ମୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଧାମ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଧାମ। ପ୍ରାକୃତ ଧାମ ବା ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି କେମିତିଆ ନା, ଏହା ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। କାହାର? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବା ଅପ୍ରାକୃତ ଧାମର ବିକୃତ, ବିକୃତ ମାନେ କଣ? ଛାୟା ର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଏ ଚିତ୍ ଜଗତର କଣ ଅଟେ? ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ, ଛାଇ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା! ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ଏହାର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଅଛି, ଏତିକି ବର୍ଷ ଜଗତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛି? ଅମର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଆମର ମୂର୍ଖାମି। ଜଗତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ଅମର ହେବି। ଇଏ ହଉଛି କଣ? ନିଜର ମୂର୍ଖାମି ଅଟେ। ଏହାକୁ ସିନେମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ସେହି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସିନେମା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କିଏ କହିପାରିବେ? କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କଲେ। ସିନେମା ସହିତ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ କଣ କେମିତି ତୁଳନା କରାଯିବ? କି କହିବେ ଏ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରାହବନି। ସିନେମା ସହିତ ଭୌତିକ ଜଗତ କେମିତି ତୁଳନା କରିବା? କିଏ କହିବେ? ମୋ ମା ଝୁନୁମା ଅଧା ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜିଜ୍ଞାସ ପ୍ରଭୁ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଜଏନ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଭିଡିଓ କଣ ଅଛି? ହଁ, ବ୍ରହ୍ମଜିଜ୍ଞାସ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ସିନେମା ଏ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ସେ ସୁଖ ଦିଏ, ତ ତେଣୁକରି ସେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିନେମା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ। ହଁ, ଏ ବି ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ। ସିନେମା ହଲରେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିନେମା ହଲ ସୁଖ ଦବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିନେମା ହଲ ବାହାରିଲେ, ସିନେମା ହଲରେ ବସିଲେ ଆମକୁ ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ କଣ? ଯେମିତି ମୁଁ ସତରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ନିଜକୁ ହିରୋ ଭାବୁଛି, ଫିଲ୍ମ ହଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ବାହାରିଲେ ଯୋଉ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫଟା ସାର୍ଟ, ଏ ନା କଣ? ଫିଲ୍ମ ହଲ ବି ଲାଗେ ମୁଁ ହିରୋ। ହଁ, ମୁଁ ହିରୋ, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ହଁ, ଫିଲ୍ମ ହଲ ବାହାରିଲେ ଯୋଉ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫଟା ସାର୍ଟ, ସେଇ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫଟା ସାର୍ଟ, ନାଇଁ କଣ? କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, ବାସ୍ ଠିକ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ? ଆଉ କିଛି କହିବେ?
କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି କାହାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଜଗତର ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ, ଛାଇ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସଦାବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ସେଇପରି ଭାଇ ସିନେମା ହଲରେ ଭାଇ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପିକ୍ଚର ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଏ ପୁଣି। ନା ପିକ୍ଚର ଏମିତି ରୁହେ? ନାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ତାପରେ ଯୁଆକୁ ସେ ପୁଣି ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଏ। ସିନେମା ହଲ ସେ ଏଥିପାଇଁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯିବି, ବା ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାଇକି ବାଡିଆ ପିଟି ହେଇକି ଲାଇନରେ ଟିକେଟ କାଟୁଛେ, ନାଇଁ କଣ? ଆଜି ଫିଲ୍ମ ପଇଲା ଭାଇ ଚାଲ, ବାଡିଆ ପିଟି ଲାଇନରେ ଯୋଉ ଜୋତା ମାଡ ହେଇଛି, ମନେ ପଡେ ଜୋତା ମାଡ ହେଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ହେଇଛି, ନାଇଁ କଣ? କାହିଁକି? ଫିଲ୍ମ ପଡିଛି ଆଉ, ନିଶା ଥିଲା, କାରଣ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ସେଇପରି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଏନି ଟାଇମ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଲ ଖାଉଛେ, ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଏନି ଟାଇମ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଖୁସି ହବା ଖୁସି ହବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ଖୁସି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଆଇଲା ପରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କୋଉଠି ଅଛି? ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରେ ଅଛି, ସେ କଥା। ତେଣୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏମାନେ କେବଳ ଯେ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଜଗତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ, ବ୍ୟାସ ପ୍ରଭୃତି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳିତ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏକଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ନିତ୍ୟଧାମ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାଶମୟ, ସୁବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟେ। କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ଆମେ କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ? ନାରଦ, ଦେବଳ, ବ୍ୟାସ ଆମେ କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ? ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଏମାନଠୁ ଶୁଣୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ? ଏ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ନିତ୍ୟ ଧାମ, ନିତ୍ୟ, ସର୍ବଦା ରହିବ। ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଧାମ କସ୍ମିନ କାଳେ ନଷ୍ଟ ହବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ତଥା ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଥ କଣ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ତଥା ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ନାଇଁ କଣ? ଏବେ ଆସେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ମୁଁ କଲ୍କି ଅବତାର, ସବୁ କହିବେ ମୁଁ କଲ୍କି, ମୁଁ କଲ୍କି, ସବୁ ନିଜେ ନା କଲ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ଶୁଣୁନଥିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣୁନଥିବେ, କି କଣ କରୁନଥିବେ, ମହାପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉନଥିବେ, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫସିଯିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ଭୌତିକ ଜଗତର ମାୟା ମୋହରେ ପଡିଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହଁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଧାମର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତିନି। କେମିତି ଆସନ୍ତି? ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ପାର୍ଷଦ, ଯେତେ ପାର୍ଷଦ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ତା ସହିତ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଆସିଲେ? ବଳରାମ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ। ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, ଗଦାଧର କିଏ? ସେ ରାଧାରାଣୀ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀବାସ ଆସିଥିଲେ, ନାରଦ ମୁନି ଆସିଥିଲେ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆସିଥିଲେ, ହନୁମାନ ଆସିଥିଲେ ମୁରରୀ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି। ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କାଜି ଆସିଥିଲେ କଂସ ହେଇକି, ଯୋଉ କଂସ ଥିଲା କାଜି ଆସିଥିଲା କି ନାଇଁ? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଆସନ୍ତି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଖ୍ୟା ମାତାଜୀ ଅବତରିତ ହେଲେ ଏ ଜଗତରେ,
आपने केतरा पार्षद धरिकी आसते आके माता जी अवतरित हेले धराधाम रे केते जन पार्षद धरिकी आसते आपण विषय ना तो हाँ कहीं आम मानकर जन्म कर्म दिव्य नुहे आम मानकर जन्म कर्म दिव्य नुहे किंतु भगवान कर जन्म कर्म दिव्य अटे तेणु भगवान आसती एकुटी आसती पार्षद समस्त अवतार धरिकी आसता भगवान तांकर नित्य धाम पार्षद मान सहित एठाक आसी विचित्र लीला करती नहीं कि मनुष्य किसी बुझी पारिबनी ए प्रकार लीला द्वारा से भौतिक जगतर माया मोहरे पड़ता जीव मान को आकृष्ट करती कहीं भगवान विचित्र लीला करती ना ये भौतिक जगत रे मोह माया रे पड़िथिबा जीव मान को आकृष्ट करती तांकर भगवान विचित्र लीला द्वारा आकृष्ट करी कौन जीव को उद्धार करती से भगवान विचित्र लीला करती विचित्र लीला करिवार एकमात्र कारण होची जीव माने आकर्षित होंतु आकर्षित होई से माने ए जगत उद्धार होंतु भगवान से विचित्र लीला करती बुझे तो कहीं विचित्र लीला करती बद्ध जीव मानक मध्यनु केतक प्राकृत इंद्रिय मानकर मिथ्या सुखरे माति थांती आउ केतक अप्राकृत जगत रे निज निजर वास्तव जीवन को अस्वीकार करुथांती ए अल्प बुद्धि संपन्न मनुष्य मानकु सकाम कर्म बोली कहा जाए एमानकु ज्ञानी शुष्क तार्किक बोली कहा जाए किंतु ए दुई श्रेणी व्यक्ति के ऊपर एक तृतीय स्तर व्यक्ति अच्छी जहां सात्विक बा भक्त कहा जाए माने नास्तिक बा ज्ञानी ज्ञानी ऊपर कैसे भक्त अच्छा जे भगवान को कौन स्वीकार करे एमाने भक्त माने नित्यांत भौतिक कार्य आसक्ति हुवंती नाही जो माने भक्त से माने ये भौतिक कार्य कस्मिक काले आसक्ति होई न थांती किंबा प्राकृत शुष्क तर्क वितर्क रे आसक्ति होती नहीं से माने बुझो तो डिटेल आलोचना करनी से माने भगवान कर प्रेममय सेवारे नियुक्त रही थांती ये जो माने भक्त से माने भौतिक कार्य आसक्ति होते नहीं बा भौतिक कार्य को सुनती नहीं कि न्यूज पेपर पढ़छ हमर ना कि टीवी देखुछ ना कि रेडियो सुनुछ नहीं भौतिक कार्य न करी माने कौन करती भगवान का प्रेममय सेवारे सर्वदा नियुक्त थांती से एमाने एक अप्राकृत परम लाभ प्राप्त होती जहाँ की कर्मी ज्ञानी मानकर अज्ञात अटे बुझेला क्लियर बुझा उभय प्राकृत और अप्राकृत जगतर परम नियंत्रणकारी हिसाब रे भगवान कर असंख्य स्तर विभिन्न अवतार अछि ब्रह्मा रुद्र मनु पृथु व्यास आदि प्रकृत प्राकृत गुणयुक्त अवतार अटंती किंतु राम नृसिंह बराह वामन आदि अवतार अप्राकृत चिन्मय माने सेटु डाटा एसेंस आलोचना आगुस गोटे आलोचना भगवान कृष्ण समस्त अवतार उद्गम स्थल अटंती से से सर्व कारण कारण अर्थात कहवार उद्देश्य होची भगवान तो अवतरित होती समस्ते भगवान सहित अवतरित होती ये भगवान जो स्व अवतार गुण अवतार ये सब आम आस्ते आस्ते गोटे आलोचना कर आसव बुझीगला हरे कृष्ण तेणु आज कंटेस्ट कौन है तेणु जो भगवान एत महान जो भगवान का गुण को जो भगवान का लीला को महान महान साधु संत मुनि माने नित्य वर्णना करछंती से भगवान महान से महान भगवान का गुण मानिल्या कथा हमको हे सुत गोस्वामी वर्णना करंतु बुझिगला हरे कृष्ण।